సమయము. Hallelujah. Hallelujah. Time of joy. సంతోషకరమైన సమయము. So we have something on those lines today. మనకు కూడా ఒక సంతోషం. Hallelujah. Let's open our Bibles. మన బైబిల్ తెరుద్దాం. And I want you to open to the book of Luke chapter 2. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం. Push this up here now. Luke chapter 2. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము. And we'll meditate on God's word today. దేవుని వాక్యం మనం ధ్యానిద్దాం. Okay. Luke chapter 2. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము. And today's message is on a very simple topic. I call this as the true story of Christmas. Amen. ఈ రోజు వాక్య సందేశం యొక్క అంశం ఏంటంటే నిజమైన క్రిస్మస్ కథ. The true story of Christmas. Amen. నిజమైన క్రిస్మస్ కథ. You may say, brother, is there a false story and is there a true story? అంటే మీరు అడగొచ్చు, మరి వేరే అబద్ధపు కథ కూడా ఉందా క్రిస్మస్ కథ? And you may say, brother, is that the distinction? అదేనా దానికి మనం చూపించే వ్యత్యాసము? No. కాదండి. What we're going to talk about today ఈ is రోజు మనం ఏం మాట్లాడుతున్నామంటే there is a true story of Christmas క్రిస్మస్ కి ఒక నిజమైన కథ ఉంది, and there is a not so true story of Christmas. అంతగా నిజము కాని కథ కూడా ఒకటి ఉన్నది. It's like the other day someone was educating me about this. ఒక రోజు ఎవరో నాకు చెప్తా ఉన్నారు, అన్న చెప్తా ఉన్నారు. They said, Andrew, even gold has different purity, huh? బంగారం కూడా వేరు వేరు నాణ్యత ఉంటుందండి. Gold, do you know that? తెలుసా? Right, you have 21 carats. మన 21 క్యారెట్ You గోల్డ్ have ఉంటుంది. 19 carats. 19 క్యారెట్ల You గోల్డ్ have 15 carats. 15 క్యారెట్ల So when బంగారం someone కూడా is ఉంటుంది. saying, so you know, you have these advertisements, buy this at so and so price. మన కొన్ని యాడ్లలో చూపిస్తుందని ఈ వేళకి ఇది కొనండి అని. You have to ask yourself the question, మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న am I వేసుకోవాలి. getting the highest purity నాకు ఎంత నాణ్యత దొరుకుతుంది బంగారంలో on that price, right? వాళ్ళు ఇచ్చే వేళకి. So today I want you to ask yourself the question, మిమ్మల్ని మీరు ఒక ప్రశ్న వేసుకోండి. do I know the entire story of Christmas? నాకు క్రిస్మస్ పూర్తి కథ తెలుసా? Do I know the true story of Christmas? నాకు క్రిస్మస్ యొక్క నిజమైన కథ తెలుసా? Do I know what Jesus did for me on Christmas? క్రిస్మస్ రోజున యేసు ప్రభు నాకేం చేశారో నాకు తెలుసా? We all know this proverb, right? మా అందరికి సామెత తెలుసు కదండి. A half knowledge makes you a fool. సగం జ్ఞానం ఉంటే మీరు వెర్రివారైన ఉండండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Half knowledge makes you a fool. సగం తెలివితో ఉన్నవారు వెర్రివాలే. No knowledge makes you a nonsense person, అసలు జ్ఞానమే లేదండి. ఇంకా right? You're a bigger fool. ఇంకా పెద్ద వెర్రివాడు. So today we have to move from half knowledge to the full knowledge of what Jesus did. ఈ రోజు Amen? సగము జ్ఞానం నుంచి పూర్తి జ్ఞానంలోనికి మనం వెళ్ళాలి. యేసయ్య కథ గురించి తెలుసుకోవాలి. So let's open our Bibles today బైబిల్ తెరుద్దాం. and we push this up more and let's get into God's word. దేవుని Amen? వాక్యం చూద్దాం. Luke chapter 2. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము. And we're going to be meditating on Luke chapter 2 for the duration of the next few minutes. కొద్ది నిమిషాల పాటు మనము లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయంలో ఉందాం. And let's remember our title today is The Story of Christmas, the True Story of Christmas. Amen? గుర్తుపెట్టుకుందాం. ఈ రోజు మన అంశం ఏంటంటే నిజమైన క్రిస్మస్ కథ. Hallelujah. Hallelujah. Luke chapter 2. లూకా సువార్త 2వ And if అధ్యాయం. you have your Bibles with me, నాతో పాటు మీ దగ్గర బైబిల్స్ I ఉంటాయి. want you to can we fix this wire? There's a leakage happening. You just push that up. Really? You just push that up. Thank you. Is it okay? All right. Luke chapter 2. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం. And we're looking this morning at verses 4 and verses 5. Amen? 4-5 వచనాలు మనం చూసుకుందాం. Let's open our Bibles. బైబిల్ తెరుద్దాం. Luke chapter 2 లూకా 2 and verses 4 and verses 5. 4-5. Now we all know the story of the birth of Jesus. Amen? యేసు ప్రభు జననం గురించిన కథ మనందరికీ తెలుసు. Last week I asked you this question. గత వారం ఒక ప్రశ్న And I అడిగాను. want you to answer me this week. ఈ వారం నాకు జవాబు Where ఇవ్వండి. was Jesus born? యేసు ఎక్కడ పుట్టాడు? Oh, lovely. Where? చెప్పగలుగుతారా ఎవరైనా? You know, we all have those Christmas songs, right? మనకందరికి క్రిస్మస్ పాట Sandari, తెలుసు. Sandari, yeah? బెత్లెహేంలో సందడి. Where did the Sandari happen, huh? ఎక్కడ అండి? Bethlehem, right?
Bethlehem. బెత్లెహేము. Was Jesus from Bethlehem? యేసయ్య బెత్లెహేము నుంచి వచ్చినాడా? Was his parents from Bethlehem? ఆయన తల్లిదండ్రులు బెత్లెహేములో ఉన్నారా? No, right? కాదు. The Bible says that Jesus' parents were from Nazareth. యేసు ప్రభు తల్లిదండ్రులు నజరేతు పట్టణంలో ఉన్నవారంట. That's why Jesus all throughout his life, అందుకని యేసు ప్రభు జీవితం అంతా కూడా he was known as Jesus of Nazareth. నజరేయుడగు యేసు అని పిలువబడ్డాడు. Hallelujah. Hallelujah. He was not from Bethlehem. బెత్లెహేము నుంచి కాదండి Then యేసయ్య. why did his father and mother go to Bethlehem? మరి ఎందుకని అతని తల్లి తండ్రి బెత్లెహేముకు వెళ్ళారు? You have to remember his father and mother did not go to Bethlehem because the Messiah was supposed to be born in Bethlehem. గుర్తుపెట్టుకోండి, మరి వాళ్ళ తల్లిదండ్రి మెస్సయ్య బెత్లెహేములో పుట్టాలి గనుక వాళ్ళు బెత్లెహేముకు వెళ్ళలేదు. They did not know this. వాళ్ళకి తెలియదు ఇది. Even if they knew the prophecies, that was not in their mind. వాళ్ళకి ప్రవచనము తెలిసిన అప్పుడు వాళ్ళ మనసులో అది లేదు. They went to Bethlehem because వారు బెత్లెహేముకు వెళ్ళారు ఎందుకంటే there was an order. ఒక పద్ధతి ఆజ్ఞ. You know, I do this sometimes. Doesn't get me anything, huh? Yeah. ఆజ్ఞ అండి ఆజ్ఞ. There was an order ఒక ఆజ్ఞ ఇవ్వబడింది by the government ప్రభుత్వం ద్వారా, saying that every person should go back to the place of their family. వాళ్ళ కుటుంబం ఉన్న స్థలంకు ప్రతి ఒక్కరు వెళ్ళాలి. Hallelujah. What am I trying to say with this long story today? ఈ కథ నుంచి మీకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను I'm అంటే, trying to say that even though it was not planned that Jesus be born in Bethlehem, యేసు ప్రభు బెత్లెహేములో పుట్టాలని వాళ్ళు ప్రణాళిక వేసుకోలేదు, కానీ God used situations, దేవుడు పరిస్థితిని వాడుకున్నాడు. God used circumstances, దేవుడు మరి అక్కడ ఉన్న పరిస్థితిని వాడుకున్నాడు. God used governments దేవుడు ప్రభుత్వాన్ని to వాడుకున్నాడు. ensure that his son was born in ఆయన Bethlehem. కుమారుడు బెత్లెహేములో పుట్టాలని. What are we trying to get from this story? దీని నుంచి మనం ఏం తెలుసుకుంటున్నాం? God can use anybody. దేవుడు ఎవరినన్నా God వాడుకోవచ్చు. can use anything దేవుడు దేనన్నా to వాడుకోవచ్చు. send you closer to your destiny. నీ గమ్యానికి దగ్గర చేయడానికి. Even your problems, నీ సమస్య కూడా, even things in your life. నీ జీవితంలో ఉన్న విషయాలన్నీ You may say, brother, why is this there? నువ్వు చెప్పొచ్చు, ఎందుకు ఇది ఉంది Why అసలు? did God allow this to దేవుడు happen? ఎందుకు అనుమతించాడు జరగడానికి? God allows things to happen దేవుడు విషయాలు అనుమతిస్తాడండి to bring కొన్నిసార్లు. you closer to your ఆయన destiny. ఆయన నీ గమ్యానికి దగ్గర అవ్వడానికి. Can we say, Lord, చెప్తామా, hallelujah? hallelujah. So if this Christmas season you're miserable and sad, ఈ క్రిస్మస్ మాసం నువ్వు విచారంగా బాధగా what has God done for me? దేవుడు నాకు ఏం చేశాడని This brother is saying, praise God for what he did in the last 11 ఈ months. సహోదరుడు చెప్తున్నాడు, గత 11 మాసంలో చేసిన దాన్ని బట్టి My చెప్పు దేవుడికి bowl is వందనాలు. empty. నా గిన్నెనే ఏం లేదు, My hands are empty. నా చేతులు ఖాళీ ఉన్నాయి. Listen to me very carefully today. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి The దయచేసి. true story of Christmas is క్రిస్మస్ యొక్క నిజమైన కథ, that God can use anything. దేవుడు దేనైనా వాడుకోవచ్చు. God can use anybody దేవుడు ఎవరినన్నా వాడుకోవచ్చు. to change your destiny in a moment. నీ గమ్యాన్ని ఒక్క క్షణంలో You have to మార్చడానికి remember, నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, as part of the prophecies, ప్రవచనంలో ఒక భాగముగా the most important condition ముఖ్యమైన ఒక నియమం మనం for the పాటించాల్సింది, Messiah to be accepted మెస్సయ్యను అంగీకరించాలి is అంటే that they have to be born in Bethlehem. వారు ఆయన బెత్లెహేములో పుట్టాలి. Tappakunda, right? They have to be born in Bethlehem. పుట్టాల్సిందే అండి, బెత్లెహేములో పుట్టాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now think about it. ఒకసారి ఆలోచించండి, Jesus never planned it. యేసయ్య దాని గురించి ప్రణాళిక His వేసుకోలేదు, parents never planned it. ఆయన తల్లిదండ్రులు ప్రణాళిక But వేసుకోలేదు, it happened like that. కానీ అది జరిగింది. Hallelujah. Hallelujah. Maybe you're saying today, మీరు చెప్తుండొచ్చు ఈ రోజు, brother, I have not planned my life. సహోదరుడా, నా జీవితం నేను ఏం ప్రణాళిక I don't know what వేసుకోలేదు, I'm doing. నాకు తెలియదు నేను ఏం I have చేస్తున్నాను. met so many people who say, I'm 30, I'm 35, I don't know what to do with my చాలా మంది life. కలిసాను, వాళ్ళు 30 నాకు తెలియదు నేను ఏం I చేయాలి. have met people who say, I'm 50, I'm 55, I don't know what I've done with my life. 50 ఏళ్ళు వచ్చినాయి కానీ వాళ్ళకి ఇంకా తెలియదు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, Today ఏం I'm here చేయాలో. to tell you, ఈరోజు చెప్పడానుకున్నాను, the true story of Christmas క్రిస్మస్ యొక్క నిజమైన కథ is that God can use anything. దేవుడు తేనె వాడుకోవచ్చు. In a day, ఒక్క రోజులో, in a moment, ఒక్క క్షణములో He can change your destiny. నీ గమ్యాలను మార్చేయగలడు. Can we say aloud, hallelujah? Remember this, ఇది గుర్తుపెట్టుకో, God planned దేవుడు ప్రణాళిక వేశాడు for Jesus' birth యేసయ్య యొక్క జననము for how many years? ఎన్ని సంవత్సరాలండి? How many years was the plan of God for Jesus' birth? యేసయ్య జననంకి మరి ఎన్ని సంవత్సరాల ముందు ప్రణాళిక వేయబడింది? 1 year, ఒక సంవత్సరం, 2 years, 2 సంవత్సరాల, 3 years, 3 సంవత్సరాల, 10 years, 10 ఏళ్ళ, 1,000 years. 1000 ఏళ్ళ,
The Bible lets us know. బైబిల్ మనకి ఏం చెప్తుంది తెలుసా? Right in the Garden of Eden. ఏదెను తోటలో ఏదెను వనములో. Genesis chapter 3. ఆదికాండం 3వ అధ్యాయము. From that time onwards, ఆ సమయం మొదలుకొని the plan for Jesus' birth was already put into place. యేసు యొక్క జననం యొక్క ప్రణాళిక ముందుగానే వేయబడింది. Today you and me have 6-month plans. ఈ రోజు నీకు నాకు 6 నెలల ప్లాన్ ఉంటుంది. 1 year plans. ఒక సంవత్సరం ముందు. I remember a few years back. గుర్తుంది కొన్ని ఏళ్ల క్రితము. One of the people I was working under. నేను పనిచేస్తున్న వాళ్ళ క్రింద. They said on January 1st. జనవరి 1st న buy yourself a beautiful diary. నీకు ఒక డైరీ కొనుక్కో మంచిగా. A journal. ఒక జర్నల్. And you should write down what are your plans for January, February, March. You should plan your entire year. ఈ సంవత్సరంలో జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ ఎలా ఉంటుందో రాసుకొని పెట్టుకో. Plan it. దాన్ని ఒక ప్రణాళిక వేసుకో. I used that diary for 5 days. ఆ డైరీ 5 రోజులే వాడాను. 5 days. 5 రోజులు. After that, తర్వాత kept to the side. అదొక పక్కన పెట్టేసాను. Why do we not plan? మనం ఎందుకు ప్రణాళిక We వేసుకోము? don't plan because there's no guarantee that we'll succeed. ఎందుకంటే మనం విజయం పొందుకుంటామని మనకి ఖచ్చితంగా మనకు తెలియదు But కాబట్టి. I'm here to tell you. కానీ నీకు చెప్పడానుకున్నాను When ఈ రోజు. God plans, దేవుడు ప్రణాళిక వేస్తే His plan will succeed. ఆయన ప్రణాళిక ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. 4,000 years. 4000 Genesis chapter 3 ఆదికాండం 3వ అధ్యాయము until Luke chapter 2. లూకాసు వార్త 2వ అధ్యాయం How many వరకు years? ఎన్ని సంవత్సరాలు? 4,000. 4000 సంవత్సరాలు. How many years? ఎన్ని సంవత్సరాలు? 4,000. 4000 Think సంవత్సరాలు. about it. ఒక్కసారి ఊహించండి. 4,000 years between the announcement of the plan and the fulfillment of the plan. ప్రణాళిక ఒక ప్రకటన నుంచి నిజంగా జరగడం నుంచి వరకు 4000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయండి. And today Christians say, brother, I prayed last week. I said, God do it. God didn't do it. So this week, but I'm not coming to church. గత వారం నేను ప్రార్థించానా జరగలేదు, ఇంకా ఈ వారం రాని ఇంకా ఈరోజు సంఘానికి. ప్రజా రాజ్యమా, టుడే ఇస్ ద గవర్నమెంట్స్ ఫస్ట్ యానివర్సరీ, సో నేను ఎయిర్ షోకి వెళ్తాను. I'll not come to church. నేను సంఘానికి రాను అని కొంతమంది I'll go celebrate. నేను వేడుక చేసుకుంటాను. Why God never did what I promised, right? What I asked, right? నేను అడిగిన దేవుడు చేయలేదు కదా. It's taking time. ఇంకా సమయం తీసుకుంటున్నాడు ఆయన. I'm here to tell you. కానీ మీకు చెప్పడానుకున్నాను Wait ఇక్కడ. on the Lord. దేవుని యందు వేచి Wait ఉండు. on the Lord. దేవుని యందు వేచి If ఉండు. you get angry and you start planning your life, నీకే కోపం వచ్చి నీదిగా నువ్వే ప్రణాళిక you వేసుకున్నావు. will fail. నువ్వు ఓడిపోతావు. You will fail. నువ్వు ఖచ్చితంగా ఓడిపోతావు. 4,000 years. 4000 సంవత్సరాలు. But God came through. కానీ దేవుడు మాట నిజమైంది. Can we say Lord hallelujah? Hallelujah. Are you praying for something today? దేనికోసం మనం ప్రార్థిస్తున్నావా? Have you been praying for a long time? చాలా సమయం నుంచి I am here to ప్రార్థిస్తున్నావా? tell you that Christmas is not just about మీకు చెప్పడానికి the baby. ఏదో చిన్న బాబు కోసమే కాదు క్రిస్మస్. Christmas is about God answering prayers. క్రిస్మస్ అంటే దేవుడు ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వడము. We all know the story. మనందరికీ కథ తెలుసండి. When the prophet Simeon seen Jesus, ఆ సిమియోను అనే ఆ ప్రవక్త యేసు ప్రభువును the చూసినప్పుడు Bible says Simeon rejoiced బైబిల్ చెప్తుంది సిమియోను ఆనందించాడు. because what the children of Israel had prayed for ఎందుకంటే ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ప్రార్థించిన దానికి for the last 4,000 years 4000 సంవత్సరాలు వాళ్ళు was ప్రార్థించారండి. fulfilled on that day. ఆ రోజున అది The నెరవేరబడింది. true story of Christmas క్రిస్మస్ యొక్క నిజమైన కథ is that ఏంటంటే God can do, దేవుడు చేయగలడు, God will do. దేవుడు చేస్తాడు. Hold on, నువ్వు పట్టుకోనుండు, hold on. నువ్వు పట్టుకోనుండు. God will do. దేవుడు ఖచ్చితంగా చేస్తాడండి. Another thing about God's plan, దేవుని ప్రణాళిక గురించి ఇంకో విషయము, every detail was planned. మరి ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్లాన్ వేయబడింది. Where should Jesus be born? ఎక్కడ పుట్టాలో యేసు ప్రభు 4,000 years ago planned. 400,000 ఏళ్ల క్రితం ప్రణాళిక వేయబడింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So who should he be born to? ఎవరికి పుట్టాలో కూడా The book of Isaiah says the virgin shall conceive. యెషయా గ్రంథం చెప్తుంది మరి ఒక కన్య గర్భం దాల్చుతుంది. Isaiah was written 2,500 years before Jesus was born. యెషయా మరి 2000 క్రితం రాయబడిందండి యేసు ప్రభు పుట్టక Imagine మునుపు. 2,500 years before Jesus was born, the person who has to help Jesus come to the world already is decided. 2500 ఏళ్ల క్రితమే మనం రాయబడి ఉన్నది ఎవరికి పుడతారో ఎట్లా పుడతారో అని. I want you to remember this today. నువ్వు ఇది గుర్తుపెట్టుకో ఈ రోజు. If God can take so much of time దేవుడు అంత సమయం తీసుకొని to plan the birth of his son, ఆయన కుమారుడు యొక్క జననం అంత ప్రణాళిక వేస్తే he has taken time ఆయన సమయం తీసుకున్నాడు to plan your life as well. నీ జీవితం కూడా ప్రణాళిక వేయాలి. Isaiah chapter 14. యెషయా 14వ I అధ్యాయం. want you to open your Bibles today. బైబిల్ తెరుద్దామండి. Isaiah chapter 14 యెషయా 14వ అధ్యాయం and verses 26 and verses 27. 26 27. Isaiah chapter 14 యెషయా 14వ and అధ్యాయం verses 26 and verses 27. 26 27. Can we open our Bibles today? దయచేసి బైబిల్ తెరుద్దామా? Let's read this verse out together.
అందరం కలిసి వాక్యం చదువు. Isaiah chapter 14, యెషయా 14 verses 26 and verses 27. 26 27. All right, the word. What do you want? Come, put it up. All right. The word of God says in verses 26, 26వ వచనంలో వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది. God has determined a plan for the whole world. దేవుడు ఒక ప్రణాళిక వేసిన లోకం అంతటికి. Can you just stop for a moment there? ఒకసారి మనం ఆగుదాం అక్కడ. Can you just think about that? ఊహిద్దాం ఒకసారి. God has determined, or God has created a plan for the whole world. దేవుడు ఈ లోకం అంతటికి ఒక ఉద్దేశం, ఒక ప్రణాళిక ముందే చేశాడు. Where are you from? నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు? The world. ఈ లోకంలో. Where are you currently at? నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు ఇప్పుడు? The world. ఈ లోకంలో. So does this verse apply to you? ఈ వచనం నీకు చెల్లుతుందా? Yes. అవును. Yes to all my 3 questions. అన్న 3 ప్రశ్నలకు అవునండి జవాబు. That means, దాని అర్థం ఏంటంటే, if you have ever sat in the house of God and asked yourself the question, దేవుని ముందు నువ్వు కూర్చొని ఒక ప్రశ్న అడిగావేమో నువ్వు. does God know who I am? దేవుని తెలుసా నేను ఎవరో? I am one among 7 billion people. 7 బిలియన్ల మంది నేను ఒక దానను. Does God know me? దేవుడు నేను తెలుసా? Does God know my name? నా పేరన్న తెలుసా? I am here to tell you, ఇక్కడ మీకు చెప్పడానికి ఉన్నాను. God does not only know your name, దేవుడు నీ పేరు మాత్రమే తెలియడం He కాదండి. knows your Aadhaar address, నీ ఆధార్ అడ్రస్, He knows your actual address, నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నావో తెలుసు. He knows everything about you. నీ గురించి అంతా తెలుసు ఆయనకి. But don't stop there. అక్కడ ఆగిపోకు, Go forward. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళు. God also has a plan దేవుడికి ఒక ప్రణాళిక ఉన్నదండి for your life. నీ జీవితం పట్ల. When was this plan set up? ఎప్పుడు వేసాడు ఈ ప్రణాళిక? As soon as you came to the world, God said, "Oh, Andrew was born. Oh, I have to make one plan for ఈ him." భూమి మీద నువ్వు పుట్టగానే ఆయన ఇప్పుడు పుట్టిన ఒక ప్రణాళిక వేయాలి అని Is that the కాదు. case? అది కాదండి. Right from the time of creation, సృష్టిని సృష్టించినప్పుడే God has already created a plan for you. నీ కోసం దేవుడు ఒక ప్రణాళిక Can వేసాడండి. we say aloud, చెప్తామా hallelujah? హల్లెలూయా? Does God know you? దేవుడు నీకు తెలుసా? నీవు Yes. ఆయనకి నీవు తెలుసు. Does God have a plan for your ఈ life? పట్ల దేవుడు ఒక ఉద్దేశం ఉందా? Yes. ఉన్నది. Can you tell that naughty devil? ఆ కుయుక్తైన అపవాదికి You see, చెప్పగలుగుతావా? why do I call the devil naughty? ఎందుకు అట్లా పిలుస్తున్నాం? కుయుక్తి గల అపవాది Because the ఎందుకు devil is పిలుస్తున్నామంటే, shameless, amen? ఆ అపవాదికి సిగ్గు లేదండి. Very shameless. He knows that God has created a plan for you, వాడికి తెలుసు దేవుడు నీ పట్ల ఒక ప్రణాళిక వేశాడని. but he'll still come and ask you, do you have a plan for your life? అయినా మళ్ళీ చెడతావు, నీకు ప్రణాళిక ఉండదా? You want to use LIC for your plans? నీకు LIC పెట్టుకుంటావా? Are you sure you have a plan? నీకుందా ప్రణాళిక నీ జీవితంలో? You can say, hey devil, నువ్వు చెప్పొచ్చు, అపవాది God దేవుడు has a plan for my life. నా పట్ల ఒక ప్రణాళిక వేశాడు. Can we say aloud, hallelujah? Hallelujah. God has a plan for you. దేవునికి నీ జీవితం పట్ల ఒక ప్రణాళిక Look ఉన్నది. at verses 27. 27వ వచనం మనం చూద్దాం. Whatever God has planned, దేవుడు ప్రణాళిక ఏమైతే చేశాడో no one can oppose. దాన్ని ఎవ్వరు ఎదిరించలేరు. That's the story of Christmas. మరి అదే క్రిస్మస్ కథ అండి. In Christmas, క్రిస్మస్ లో we see that Jesus had few friends, యేసుకి కొన్ని స్నేహితులు ఉన్నారండి కొంతమంది, but he had lot of enemies. కానీ చాలా మంది శత్రువులు ఉన్నారు. Would you agree with that? అంగీకరిస్తారా? As soon as he was born, ఆయన పుట్టంగానే mother was his friend, తల్లి స్నేహితురాలైంది, father was his friend, తండ్రి స్నేహితుడు అయినాడు, but there was one enemy, కానీ ఒక శత్రువు ఉన్నారు. King Herod. హెరోదు రాజు Wanted to kill him. చంపడానికి అనుకున్నాడు. Imagine you're a small baby. ఊహించిన ఒక చిన్న పాపము. You've done nothing to that person. ఆ మనిషికి నువ్వేం చేయలేవు. Nothing at all. అసలు ఏం చేయవు. You don't know his name. అతని పేరు కూడా నీకు తెలియదు. But he wants to kill you. కానీ చంపడానికి Are you hearing me today? వింటున్నారా? Christmas is the story of Jesus having few friends, క్రిస్మస్ కథలో చూస్తాము యేసు ప్రభు కొంతమంది స్నేహితులు ఉన్నారు, but many enemies. కానీ చాలా శత్రువులు Is ఉన్నారు. that your life today? నీ జీవితం అలానే Are ఉందా? you saying, God, this Christmas, దేవా ఈ క్రిస్మస్ మాసంలో I have few friends. నాకు కొంతమంది స్నేహితులు ఉన్నారయ్యా, Not a lot. ఎక్కువ మంది లేరు. I have many enemies. నాకు కానీ చాలా శత్రువులు I ఉన్నారు. have enemies who I don't know why they are my enemy. నాకు ఎందుకు శత్రువులు నాకు తెలియకుండా నాకు శత్రువులు idea. అయిపోయారు. అసలు నాకు తెలియదు. You had people like that, right? అలాంటి వారు కొంతమంది ఉంటారు I కదా. heard one person say, brother, ఒక వ్యక్తి చెప్పాడు, I don't know why that person hates me, నాకు తెలియదు అతనికి నేను ఎందుకంటే ఇష్టం but that లేదు. person walked up to me and said, I hate you. కానీ అతను వచ్చి చెప్పండి నేను I అసహించుకుంటున్నాను. was like, what? ఎందుకు? Why do they hate you? ఎందుకు ఊరికి ద్వేషిస్తావు? Did you do something to them? నువ్వేమైనా చేసావా వారికి? Did you irritate them? వాళ్ళని విసిగించావా? No. లేదు. I don't know that person. నాకు ఆ వ్యక్తి ఎవరో కూడా I may తెలియదు. have just interacted with them, అసలు ఎప్పుడు నేను సంభాషించడం కూడా లేదు. but they hate me.
కానీ వాళ్ళని ద్వేషిస్తున్నారు. Maybe your Christmas is like that నీ today. క్రిస్మస్ అలానే ఉందేమో. You have few friends, కొంతమంది స్నేహితులు ఉన్నారు, many enemies. చాలా శత్రువులు I am ఉన్నారేమో. here to tell you, ఈ రోజు నీకు చెప్పడానికి you're not alone. నీవు ఒంటరిగా లేవు. Your Savior, నీ రక్షకుడు when he was born, ఆయన జన్మించినప్పుడు he had few friends, ఆయన కొద్ది మంది స్నేహితులు ఉన్నారు, many enemies. కానీ చాలా శత్రువులు But I'm here ఉన్నారు. to tell you, ఇక్కడ మీకు చెప్పడానికి ఉన్నాను, if the enemy's plans did not work on Jesus' life, యేసు జీవితంలో శత్రువుల ప్రణాళిక నెరవేరలేదంటే the enemy's plan cannot work on your life. నీ జీవితంలో శత్రువుల ప్రణాళిక నెరవేరదు. Can we say aloud, hallelujah? హల్లెలూయా. The Bible says బైబిల్ చెప్తుందండి in verses 27, 27వ వచనం, whatever God has planned, దేవుడు ప్రణాళిక వేసిన దాన్ని no one can stop. ఎవరు రద్దు చేయలేరండి. Has God planned that you will be blessed this Christmas? దేవుడు ప్రణాళిక వేశాడు నువ్వు దీవించబడాలి అని క్రిస్మస్ లో, No one can stop it. దాన్ని ఎవరు ఆపలేరు. Has God planned that new doors will open this దేవుడు ఒక Christmas? నియమించాడా నువ్వు నూతన ద్వారాలు తెరవడాలని, No one can stop. దాన్ని ఎవరు What ఆపలేరు. God has opened, దేవుడు తెరిచిన no one దాన్ని can close. ఏ మానవుడు What God మూయలేడు. has blessed, దేవుడు దీవించిన no one దాన్ని can curse. ఎవరు శపించలేరు. I want you to lift your hands మీ today చేతుల పైకెత్తండి ఈ and రోజు. say, this Christmas, ఈ క్రిస్మస్ మాసం, this Christmas ఈ క్రిస్మస్ is a season of open doors, తెరవబడిన ద్వారము నా కొరకున్నాయి, answered prayers, జవాబు ఇవ్వబడిన ప్రార్థనలు, and big victories. పెద్ద విజయాలు. Can you say aloud, గొప్ప విజయాలు. hallelujah? హల్లెలూయా. Receive it by faith this Christmas. విశ్వాసంతో పొందుకో ఈ రోజు. What God has planned, దేవుడు నియమించిన దానిని no one can stop. ఎవ్వరు ఆపలేరండి. Christmas is a story of two things. క్రిస్మస్ రెండు విషయంలో రెండు Point విషయాలు. number one. మొదటి విషయం, Christmas talks to us about the plan of God. క్రిస్మస్ మాట్లాడుతూ దేవుని యొక్క ఉద్దేశ ప్రణాళిక That చెప్తుంది. God is so patient. ఆయన చాలా ఓర్పు కలిగిన వ్యక్తి. 4,000 years 4000 సంవత్సరాలు for one plan. ఒక్క ప్రణాళిక కొరకు 4,000 years. 4000 సంవత్సరాలు. Many times you think in your life, చాలా సార్లు మనం ఆలోచిస్తా ఉంటాం does మన God జీవితంలో, have enough time for me? దేవునికి అసలు నా గురించి సమయం ఉందా? He has 7 other billion people to worry about. ఆయనకి 7 బిలియన్ల మంది ఉన్నారు చూసుకోనికి. నేను ఎందుకు పట్టించుకుంటారా దేవుడు నా గురించి? Does he even bother about me? నన్ను అసలు పట్టించుకుంటారా యేసు దేవుడు? Does he even worry about what's happening in my life? అసలు నా జీవితంలో ఏమవుతుందో తెలుసా ఆయనకి? I'm here to tell you, మీకు చెప్పడానికి ఉన్నానండి. God has time for all the people of the world. దేవునికి లోకంలో అందరికి సమయం He has ఉంది, time for you, నీకు సమయం ఉంది, and He still has time for the universe. ఈ విశ్వం కూడా నాకు సమయం ఉందండి. Hallelujah. Hallelujah. Never have that question in your mind. నీ మనసులో ఆ ప్రశ్న పెట్టుకో, Does God have time for me? దేవునికి నా దగ్గర సమయం ఉందా He has నాకు time for ఉండడానికి? ఉన్నదండి సమయం. Let me say aloud, hallelujah. Hallelujah. So it's the story of a plan. ఒక ఒక ప్రణాళిక గురించి కదా అండి ఇది. It's also the story that you may not have many friends, you may have many enemies, but Jesus loves you. నీకు పెద్దగా స్నేహితులు లేకపోవచ్చు కానీ నీకు చాలా శత్రువులు ఉంటే అది యేసు ప్రభు కదండి. నీ కథ. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is for you today. యేసు ప్రభు నీ కొరకు ఉన్నాడు. We sang this song a few weeks back. కొద్ది వారాల క్రితం మనం ఈ పాట పాడి ఉన్నాం What a కదండి. friend I have in Jesus. యేసు ప్రభు నాకు ఎంత మంచి You know, in స్నేహితుడు English when ఉన్నాడు. you say what a friend, it's like what a shot in cricket, right? అది మనం ఎంత బాగా ఆడడా చెప్తాం కదండి It's అట్లా. like adripoyindi. So beautiful. ఆ, Right? That's what it means. అదే దాని అర్థం అండి. When you say what a friend, you're saying Jesus, you're better than anyone else. యేసు ప్రభు అందరికంటే శ్రేష్టమైన వాడు. I don't need anyone. నాకు ఇంకెవరు అవసరం I కూడా don't need లేదు. anyone. నాకు ఎవరు అక్కర్లేదు. I need you. నాకు నీవు కావాలి Can యేసయ్య. you lift your hands this morning చేతుల పైకి ఎత్తి and say, Jesus, the story of Christmas యేసయ్య క్రిస్మస్ కదా. is the story that you are enough for me. అదేం కదా అంటే నీవు నాకు చాలిన You వాడు. are more than enough for me. నాకు చాలినండి ఎక్కువైన I don't వాడు. need anyone. నాకు ఇంకెవరు అవసరం లేదయ్యా. I need you. నాకు నీవు కావాలి. It seems there was a famous writer in England. ఇంగ్లాండ్ లో ఒక చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచిన రచయిత, His name was George Bernard Shaw. జార్జ్ బర్నార్డ్ షా అనే పేరు. Very famous person. చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచిన And వ్యక్తి. he is a writer, right? Someone who writes stories. కథలు రాసే రచయిత. It seems one day in London, లండన్ లో ఒక రోజు a museum called this person to come and see something new that they were doing. ఒక మ్యూజియం లో వాళ్ళు కొత్తది ఏమో చేస్తున్నారు. ఈ వ్యక్తిని పిలిచారు వచ్చి చూడండి Hallelujah. అని. It's a big honor, right? ఒక గొప్ప ఘనత To be కదా. called to a museum ఒక మ్యూజియం వారు పిలిచారు and దాన్ని. asked to inaugurate this beautiful work. ఈ యొక్క దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయమని తెరుమని. And he went to the museum. మ్యూజియం లోకి వెళ్ళాడు ఈ It was వ్యక్తి. a beautiful artifact and he inaugurated it. చాలా సుందరమైనదండి. ఇతను ప్రారంభించాడు, దాన్ని తెరిచాడు. Next to that artifact, దాని పక్కనే he found a 4-ton big block of stone. ఒక 4 టన్నుల పెద్ద రాయి ఉన్నదండి. Right? It was rectangular in shape. డబ్బా షేప్ లో ఉంటది. Dabba shape, yeah. It was rectangular
Yeah? ఇలా shape అండి. I don't want to say dabba. Okay. It was in marble. Okay. మార్బుల్ తోటి You know చేయబడి your floors, right? You have those marble flooring. It was in marble. మన కింద మార్బుల్ ఫ్లోర్స్ అట్లాంటివి. And he looked at this stone and he was a little confused. ఈ రాయిని చూసి తను ఆశ్చర్యపడిపోయాడు. Is this from ancient history or what? ఇది అసలు చరిత్రలో వచ్చిందా లేదా? It doesn't look that old now. అంత పాత It కనిపించట్లేదు looks like కదా. something we use in current days. మనకి ఇప్పుడు వాడుతున్నట్టుగానే ఉన్నది కదా. So he called the museum guy. ఆ మ్యూజియం అతన్ని He పిలిచాడు. said, "Why is this stone here in this beautiful museum?" ఇంత సుందరమైన మ్యూజియం లో ఎందుకు ఈ రాయి ఉన్నది? And the museum guy said, ఆ మ్యూజియం అతను చెప్పాడు, "We want to make a beautiful figure out of this stone. ఈ రాయి నుంచి ఒక అందమైన శిల్పం మేము తయారైద్దాం So అనుకున్నాము. that is why we have the stone here." అందుకనే ఈ రాయి ఇక్కడ ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. What we want to make? ఏం చేస్తారంట? A statue or a figure from the ఒక stone. మంచి శిల్పమును వాళ్ళు తయారైద్దాం That's why we have అనుకుంటున్నారు. the stone here. అందుకనే అక్కడ రాయి ఉన్నది. And this guy was confused. He ఇతనేమో said, ఆశ్చర్యపడిపోయాడు. "Why do you need the stone? Why do you need the stone here అసలు ఇక్కడ రాయి ఎందుకు ఉంది మీకు? when work has not started? ఇంకా పని ప్రారంభించబడలేదు కదా. What will you do with this stone? ఈ రాయితో మీరు ఏం చేస్తారు? You can work on it దాని మీద మీరు పని and చేయొచ్చు. bring the finished product here, right?" చేసినాక పూర్తయిన దాన్ని మీరు చేయొచ్చు కదా. And the museum guy looked at him and he said, ఈ మ్యూజియం అతను చూసి చెప్పాడు, ఇతను చూసి, George Shaw, జార్జ్ షా, with your writings, నీ యొక్క రాతలతో, because you're a writer, నువ్వు right? రచయిత కాబట్టి నువ్వు You can రాస్తావు కదా. afford to keep your writings hidden until you finish it. నువ్వు పూర్తి దాకా నీ యొక్క నువ్వు రాతలను దాచిపెడతావు. You can keep your writings hidden because no one has to see it until you're finished. నువ్వు రాసిన దాన్ని పూర్తి చేసాక ఎవరు చూడదు కాబట్టి నువ్వు The దాచిపెడతావు. reason we have this stone here is కానీ ఇక్కడ రాయి ఉన్న కారణం ఏంటంటే to show people ప్రజలకు చూపించడానికి that statue cannot come from nothing. ఆ శిల్పం అనేది అట్లే పుట్టుకురాదు. Day by day, రోజు వెంబడి that రోజు ugly, what is it, dabba, ఆ- right? ఆ రాయి ఉంది కదండి, చేయండి That ugly rectangular shape. ఆ డబ్బా ఉన్నది. Day by day, రోజు వెంబడి as we shave it, దాన్ని మనం చెక్కుతా as we cut it, దాన్ని మనం కట్ చేస్తా as we ఉండగా, shape it, దాన్ని మనం మంచి షేప్ లో తీసుకొస్తా ఉండగా, that ugly stone మరి ఆ అస్సలు మంచిగా లేని ఆ రాయి will become a beautiful statue. అందమైన శిల్పంగా మారుతుంది. Are you hearing me today? వింటున్నారండి? Maybe you are like that ugly stone, మీరు అలా ఉన్నారేమో ఆ రాయి వలె. unfinished product. ఇంకా పూర్తి చేయని And ప్రోడక్ట్. you're like, "God, why are you telling me to go testify in the church? దేవా నన్ను ఎందుకు పిలుస్తున్నావు ప్రభా సాక్ష్యం చెప్పడానికి? I have prayed for 100 things, I got only one thing. 100 విషయాల కోసం ప్రార్థిస్తే ఒకటే నాకు జవాబు ఇచ్చినావు. A work in progress. My life is still work in నా progress. జీవితం ఇంకా వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లాగానే ఉన్నది. Why ఇంకా are పని you చేస్తూనే making me ఉన్నావు. come and serve you? Why are you making me come and testify? నేను ఎందుకు వచ్చి నేను సేవించాలి? ఎందుకు నేను సాక్ష్యం చెప్పాలి? Today God is telling you. దేవుడు నీకు చెప్తున్నాడు ఈ Day రోజు. by day. రోజు వెంబడి రోజు. Just like how that statue becomes more and more ఆ beautiful. శిల్పం ఇంకా అందంగా ఎలా తయారవుతుందో. As you come Sunday after Sunday. నువ్వు ఆదివారం వెంబడి ఆదివారం As you వస్తూ spend time in the house of God. దేవుని మందిరంలో సమయం గడుపుతా ఉండగా Your list of answered prayers will increase. నీ జవాబు పొందుకున్న ప్రార్థనలు ఎక్కువైతాయండి ఆ సంఖ్య. Last week you were at one answer. గత వారం ఒకటే ప్రార్థన జవాబు This ఉందేమో. week you'll be at two ఈ answers. వారానికి 2 ప్రార్థన Next జవాబు week you'll be ఉంటుంది. at 3 answers. వచ్చే ఆదివారం 3 ప్రార్థన జవాబు Week ఉంటుంది. after next you'll be at 4 answers. ఇంకా వచ్చే ఆదివారం 4 ప్రార్థన జవాబు వస్తుందండి. Don't stop. ఆగిపోకు. Christmas is a story of క్రిస్మస్ దేని గురించి కదా? Jesus overcoming obstacles. యేసయ్య అడ్డంకులను జయించడం ఒక They కథ. didn't want him in Bethlehem, he went to Egypt. బెత్లెహేంలో వద్దంటే ఐగుప్తుకు వెళ్ళాడు ఆయన. In Egypt he overstayed his welcome, came back to Nazareth. ఐగుప్తులో సమయం అయిపోయింది, ఇంక ఉండడం నజరేతుకు Don't వచ్చేసాడు. stop. ఆగిపోకు. Don't stop. ఆగిపోకు నువ్వు. Keep moving. కదులుతా ఉండు. Any person who moves in their life, ఎవరైతే కదులుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళ they జీవితంలో will ఏం చేస్తే automatically grow. వాళ్ళు ఎదుగుతారండి. Are you hearing me today? వింటున్నారా? In your prayer life, నీ ప్రార్థన in జీవితంలో, your church life, నీ సంఘ జీవితంలో don't stop coming. ఆగిపోకు. రావడం Because if you ఆపేకు. stop coming, ఆపేసామనుకో your requests will stop at that number. అక్కడే ఆగిపోతుంది నీ ప్రార్థన జవాబిచ్చే సంఖ్య. Are you hearing me today? వింటున్నారా? Christmas is a story of క్రిస్మస్ దేని గురించి కదా అండి? Jesus moving in his life. యేసయ్య తన జీవితంలో ముందుకు సాగడము. That should be your prayer this ఇది Christmas. నీ ప్రార్థన ఉండాలి ఈ రోజు. I want you to pray. నువ్వు ప్రార్థించి ఈ And రోజు, say, God, you promised in Isaiah chapter 14 దేవా యెషయా గ్రంథంలో వాగ్దానం ఇచ్చినావు that 14 whenever you plan something, నువ్వు ఇలా నియమిస్తే,
No one can stop it. దాన్ని ఎవ్వరు రద్దు చేయలేరయ్యా. I believe నేను నమ్ముతున్నాను that this Christmas season, ఈ క్రిస్మస్ మాసము whatever you have planned for my life, నా జీవితం కొరకు నువ్వు ఏమైతే నియమించావో no one can stop it. దాన్ని ఎవ్వరు ఆపలేరు. Not ప్రభువా. myself, నన్ను నేను not my ఆపలేను, family నా member, కుటుంబం ఆపలేదు, not the devil. అపవాది The ఆపలేదయ్యా. more enemies you have, నీకు ఎంత ఎక్కువ శత్రువులు ఉంటాయి, the more victories and testimonies you can get. అంత గొప్ప జయము, అంత గొప్ప సాక్ష్యం నీకు ఉంటుందండి. Are you hearing me today? వింటున్నారా? So this Christmas season, ఈ క్రిస్మస్ మాసములో remember these 3 parts. ఈ 3 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకో. I'll close with this. దీంతో Amen. మనం ముగించుకుందాం. I told you 3 things. 3 విషయాలు చెప్పినామండి. Point number 1. మొదటి విషయం, Christmas is a story of planning. క్రిస్మస్ అంటే ఒక ప్రణాళిక వేసుకునే God కథ. took 4,000 years 4000 సంవత్సరాలు పట్టిందండి to plan for the birth of His Son. అతని కుమారుడు జన్మించి జన్మ గురించిన కథ. Hallelujah. Hallelujah. So He can take a lot of time and plan for your life. అతను చాలా సమయం తీసుకొని నీ గురించి ప్రణాళిక వేశాడు. Hallelujah. Hallelujah. He's taking all His time and planning for your life. ఆయన సమయం అంతా తీసుకొని నీ కోసమే ప్రణాళిక వేశాడండి. Point number 2. రెండవ విషయము, Christmas is a story of God starting and never stopping His plan in your life. క్రిస్మస్ ఏంటంటే దేవుడు ప్రారంభించింది ఆపకుండా మరి కొనసాగించడం అండి. Did God start something in your life? దేవుడు నీ జీవితంలో ఏదైనా ప్రారంభించారా? He's not going to stop. ఆపడు దాన్ని దేవుడు. Hallelujah. Hallelujah. And the last point. చివరి విషయము, Christmas is a story of movement. క్రిస్మస్ ఏంటంటే కదిలే సమయం అండి. కదిలే ఒక కథ. Movement. Amen. కదలడము. ఒక In your life today, నీ జీవితంలో కూడా ఈ రోజు don't stop and cry. అక్కడే ఆగిపోయి ఏడవకు. That's our emotion, huh? అది మన భావోద్వేగం కదా. ఏమైనా అయిందంటే అక్కడనే ఆగి ఏడవడం, right? That's it. We start crying. ఇంకా మనం ఏడవడం ప్రారంభిస్తాం. Remember, the more you cry, నువ్వు ఎంత ఎక్కువ ఏడుస్తావో the more you'll fry. వేపడం అయిపోతావండి. Right? I am just joking. The more you cry, నువ్వు ఎంత ఎక్కువ ఏడుస్తావో nothing will change. ఏది మారదు కదా. Nothing will change. ఏమి మారదండి. Self-pity is self-injurious. నీకు నువ్వే బాధపడి నీకు నువ్వే కరుణ చూపించుకుంటే అది ప్రమాదకరం నీకే. Dangerous for your health. నీ ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రమాదం. I was telling someone a few days back, కొద్ది రోజుల క్రితం నేను ఎవరికో చెప్పాను, when you cry for yourself, నీ గురించి నువ్వే ఏడ్చినావు అనుకో, you are the only one. నువ్వు ఒక్కడివే ఏడుస్తావు. But when you try for yourself, కానీ నీకు నువ్వు ప్రయత్నించుకుంటా ఉన్నావు అనుకో, you have supporters. నీకు పక్కన వారు You know సహాయం who's your చేస్తారు. biggest supporter? తెలుసా మీకు ఎవరు సహాయం చేస్తారో? యేసయ్య. That's the story of Christmas. క్రిస్మస్ కథ అదే అండి. Small baby చిన్న బాబు having the biggest support. ఆయనకు ఒక సహాయం చేసే పెద్ద వ్యక్తి Who's the ఉన్నాడు. biggest supporter? ఎవరు అతను? God. దేవుడు. Today you ఈ రోజు may నీవు be small, చిన్నగా ఉండొచ్చు, but don't stop. కానీ ఆగిపోకు, Continue. కొనసాగించు, Move on. కదులు ముందుకి. Don't cry for yourself and say, oh, this Christmas is like last Christmas. ఈ గత క్రిస్మస్ లాగానే ఉంది కానీ ఏడ్చుకోకు. Life is bad. జీవితం చెడ్డగా ఉన్నది, Life will always be bad. అది ఎప్పుడు అట్లనే ఉంటుంది జీవితం. Today it's up to you. కానీ ఇది నీకే Can వదిలేస్తున్నాను. you change the story of your life? నీ జీవితం కథ నువ్వు మార్చగలుగుతావా? As we close, మనం ముగించుకునే లోపు God wants to help you. దేవుడు నీకు సహాయం చేయాలని God కోరుకుంటున్నాడు. wants to help you. దేవుడు నీకు సహాయం God చేస్తాడు. wants to make this Christmas దేవుడు ఈ క్రిస్మస్ ని different from last Christmas. గత క్రిస్మస్ కంటే వేరేగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. I don't know how He wants to do it. నాకు తెలియదు అతను దేవుడు ఎలా చేస్తాడు. Maybe He wants to open a lot of doors for you. నీకోసం అనేక ద్వారాలు తెరుస్తాడేమో. That's good. అది మంచి విషయము. Maybe He wants to answer a few prayers. కొన్ని ప్రార్థన జవాబులు ఇస్తాడేమో. That's good. అది మంచి విషయము. Can you say, God, whatever you want to do, చెప్పగలుగుతావా దేవా నువ్వు ఏం whatever చేయాలనుకుంటున్నావు? you want to do, నీకు ఏం చేయాలనిపిస్తే to make my Christmas a glorious నా Christmas, క్రిస్మస్ ఒక మహిమకరమైన క్రిస్మస్ గా do it for మారుతుంది. me by the power of your name. నీ నామముకు శక్తి చొప్పున నాకు చేయు దేవా. Do it for me by the power of your నీ name. నామముకు శక్తి చొప్పున నాకు చేయి ప్రభువా అని అడుగు. It's all about you. అదంతా నీ గురించేనండి. Christmas is a story క్రిస్మస్ ఒక కథ. of you plus God being unstoppable. నీవు దేవుడు కలిసినప్పుడు అది ఎవరు ఆపకుండా ఇంకా ముందుకు వెళ్తూనే That's the ఉంటారు. story of Christmas. క్రిస్మస్ ఒక కథ ఇదే అండి. Let's close and let's pray this morning. మనం ముగించుకుందాం, Can we ప్రార్థించుకుందాం. stand to our feet ప్రతి ఒక్కరు లేచించుదామా? and let's take some time కొద్ది సమయం తీసుకుందాం. and let's ask God. దేవుని మనం అడుగుదామని. Say, God, can the story of Christmas become a reality in my life? దేవా క్రిస్మస్ కథ నా జీవితంలో నిజంగా మారుతుందా? I don't want to cry this Christmas. ఈ క్రిస్మస్ నేను ఏమని కోరుకోవట్లేదు. I don't want to say, oh, nothing is changing. అయ్యో ఏం మారట్లేదు అని ఉంటుంది. But I want this Christmas to be the first of many glorious Christmases. ఈ క్రిస్మస్ మరి ఎన్నో మహిమకరమైన క్రిస్మస్ లో మొదటిదిగా ఉండాలి ప్రభువా. I want you to remember Isaiah chapter 14, గుర్తుపెట్టుకోండి యెషయా 14 verses అధ్యాయము 27. 27వ వచనము. Whatever God has started, దేవుడు నియమించిన దానిని no one can stop. ఏ మానవుడు
రద్దు Whatever చేయలేడు. God has started, దేవుడు ప్రారంభించిన no దానిని one can stop. ఎవ్వరు Has ఆపలేరు. God started something? దేవుడు ఏమైనా ప్రారంభించాడని Then no one జీవితంలో can stop it. దాన్ని ఎవ్వరు ఆపలేరు. Come on, I want to take 1 minute ఒక్క నిమిషం తీసుకోండి. and say, Jesus, చెప్పండి దేవా, This యేసయ్యా, Christmas season, ఈ క్రిస్మస్ మాసము let every person be against me. ప్రతి ఒక్కరు నాకు విరోధంగా ఉండనివ్వండి. If you are for me, నీవు నాతో ఉంటే I don't need anything నాకు else. ఇంకా ఏమీ అక్కర్లేదు Come on, ప్రభా. open your mouth today దయచేసి and speak to God. దేవునితో మాట్లాడు. Don't worry about who's next to you. నిజంగా నీ పక్కన ఎవరున్నారో Don't worry about who's in front of you. నీ ముందు ఎవరున్నారో పట్టించుకోకు. Talk to God today. దేవునితో మాట్లాడి Say, Jesus, I need a change. యేసు, నాకు ఒక మార్పు కావాలి. I need a change. నాకు ఒక మార్పు I కావాలి need ప్రభువా. a better Christmas. నాకు ఇంకా మంచి క్రిస్మస్ నాకు Whatever కావాలి. you want to do, God. నీవు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు? Do it for me. నా కొరకు చేయు You దేవా. want to open doors? ద్వారం తెరుస్తావా? More than welcome. చేయు ప్రభువా. If you want to answer my prayers, నా ప్రార్థనకు జవాబిస్తావా? yes, Lord. ఇవ్వు ప్రభువా. If you want to give me blessings, నాకు ఆశలను నీవు ఇస్తున్నావా? yes, Lord. ఇవ్వు దేవా. If you want me to serve you, నేను చేయాలని కోరుకుంటున్నావా? yes, Lord. అవునా, నేను సేవిస్తాను. Whatever you ask, నువ్వు ఏం అడిగినా ప్రభువా, I say yes. నేను అవును అనే I అంటాను. say yes. నేను అవును అనే Come on, చెప్తాను 30 more ప్రభువా. seconds. Cry out to 30 God seconds today. చెప్తాను. మన మొర Lift your పెట్టవాలి. hands and cry out to the Lord. చేతులు పైకెత్తి మొరపెట్టి దేవునికి. Say yes, Lord. అవునయ్యా చెప్పు. Yes, Lord. అవును ప్రభువా. Yes, Lord. అవును దేవా. Yes, Lord. అవును యేసయ్యా. Everything you say, నువ్వు చెప్పే సమస్తము, everything you say, నువ్వు ఏం చెప్పినా దేవా, yes to you, నేను నీకే అవును అని yes చెప్తానయ్యా. to your promise. ఈ వాగ్దానంకు అవును అని చెప్తున్నానయ్యా. As we close, మనం ముగించుకునే say, ముందు Jesus, చెప్పు యేసయ్యా, in this Christmas ఈ season, క్రిస్మస్ మాసములో help me to understand, నాకు సహాయం చేయాలి అర్థం చేసుకోవడానికి. to go beyond what I have received. నేను పొందిన వాటికి మించి వెళ్ళాలి ప్రభా. How can I receive more from you? నేను ఇంకా ఎక్కువ ఎలా పొందుకుంటాను నీ నుంచి? Help me to understand this Christmas. అర్థం చేసుకునే జ్ఞానం నాకు దయచేయి. What else you have for me? నాకు నువ్వు ఇంకా ఏం కలిగి ఉన్నావు Thank ప్రభా. God for His word today. వాక్యం బట్టి నేను Hallelujah. హల్లెలూయా.